اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یوں سب کے سامنے بے عزت کر دیا جائے گا۔ جس لڑکی کو اس کے باپ نے ساری عمر گھر کی چار دیواری میں رکھا تھا، وہی لڑکی اپنے باپ کے مرنے کے بعد کوٹھے کی زینت بنا دی جائے گی۔ ساری زندگی اس لڑکی کے سر سے چادر جدا نہ ہوئی تھی، مگر اب اس کے جسم تک سے چادر چھین لی گئی۔ مولوی صادق نے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد اپنی اکلوتی بیٹی کی پرورش کے لیے دوسری شادی کی تھی، مگر ان کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی ایک ایسی عورت سے کی تھی جو عورت ایک عرصے تک کوٹھے کی زینت بنی رہی، مگر اب توبہ طائب کر چکی تھی۔ وہ واپس پلٹ کر اس دنیا میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک روز وہ مولوی صادق کے پاس آئی تھی۔ انہی دنوں مولوی صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے ہی شمع بیگم کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کی تھی، تو شمع بیگم ان کے سامنے بیٹھ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے گھر والے سالوں پہلے مر چکے ہیں، میں کہاں جاؤں گی۔ شمع بیگم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مولوی صادق کو اس لمحے اس عورت پر بے انتہا ترس آیا۔ انہوں نے شمع بیگم کو سہارا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ تھی اور اب عزت بھری زندگی گزارنا چاہتی تھی، جس کے لیے شمع بیگم کو بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ مولوی صادق نے شمع بیگم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے شمع بیگم کو اپنا رشتہ دیا تو شمع بیگم پہلے ہی کسی سہارے کے انتظار میں تھی۔ انہوں نے فوراً ہی مولوی صادق کا رشتہ قبول کر لیا۔ یوں بے انتہا سادگی سے مولوی صادق نے نکاح کر لیا۔ مولوی صادق نے شمع بیگم کے لیے اپنا دل بڑا کیا تھا، ورنہ ایک ایسی عورت کو قبول کرنا جو کئی سالوں تک کوٹھے کی زینت بنی رہی ہو آسان نہیں ہوتا، مگر مولوی صاحب نے انہیں سہارا دینے کی غرض سے ان سے نکاح کیا تاکہ وہ اس گن سے باہر آ سکے۔ شمع بیگم نکاح کر کے مولوی صادق کے گھر میں آ گئی تھی۔ مولوی صادق کے گھر میں ان کی بیٹی فریحہ بھی موجود تھی۔ پہلے تو شمع بیگم نے فریحہ سے محبت جتلائی، اسے ماں کا پیار دینے کی کوشش کی، مگر جب ان کی گود میں ان کا بیٹا آ گیا تو ان کی فریحہ کے لیے محبت یکسر ختم ہو گئی۔ انہیں فریحہ اپنے گھر میں ایک بوجھ محسوس ہونے لگی تھی، جبکہ فریحہ شمع بیگم کو اپنی ماں سمجھنے لگی تھی۔ وہ بھی ان سے ویسا ہی پیار کرتی جیسا وہ اپنی ماں سے کرتی تھی، مگر شمع بیگم اسے دھتکار دیا کرتی۔ فریحہ ان کے پاس آنے کی کوشش کرتی تو وہ منہ پھیر لیا کرتی۔ اس بات نے فریحہ کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ مولوی صادق اس سارے معاملے سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ ان کے سامنے شمع بیگم کا رویہ فریحہ کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ وہ اسے پیار کرتی اور اس کا خیال رکھتی تھی، مگر جیسے ہی مولوی صادق گھر سے باہر نکلتے، شمع بیگم فریحہ کو بری طرح دھتکار دیا کرتی تھی۔ شمع بیگم فریحہ سے ہی پورے گھر کا کام کرواتی اور خود اپنے بیٹے کو لے کر کمرے میں آرام کرتی رہتی، جبکہ فریحہ سارا دن گھر کے کاموں میں ہلکان رہتی تھی۔ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مولوی صادق شمع بیگم کے ساتھ بہت خوش تھے۔ شمع بیگم نے انہیں بیٹے کی خوشی دی تھی، اسی خوشی میں وہ فریحہ کی آنکھوں کی ویرانی کو نظر انداز کر گئے۔ فریحہ 16 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی 8 سال کا ہو گیا تھا۔ شمع بیگم کو اس گھر میں آئے 9 سال گزر گئے تھے، مگر یہ 9 سال فریحہ پر بہت بھاری گزرے۔ اس نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی سوتیلی ماں کی نفرت کو برداشت کیا تھا۔ شمع بیگم اپنے شوہر مولوی صادق سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر جانے کیوں فریحہ ان کی آنکھ کا کانٹا بن گئی تھی۔ فریحہ انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ مولوی کے احسان مند تھی کہ ان کی وجہ سے انہیں سہارا ملا تھا، عزت بھری زندگی ملی تھی، وہ ان کی بیٹی کا بھی اسی طرح سے خیال رکھتی، مگر یہاں معاملہ الٹ گیا۔ وہ فریحہ سے نفرت کرنے لگی تھی، حالانکہ فریحہ ان کے سامنے ایک لفظ نہیں کہتی تھی، جیسا وہ کہتی ویسا ہی کرتی تھی، مگر شاید شمع بیگم فریحہ سے اپنی کمیوں کا بدلہ لے رہی تھی، جب ہی شاید وہ فریحہ سے اس طرح کا سلوک کرتی۔ فریحہ چاہتی تو مولوی صادق کو شکایت لگا سکتی تھی، مگر وہ ان سے کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ میں لڑائی ہو، جب ہی وہ چپ چاپ شمع بیگم کی ساری کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتی رہتی۔ شمع بیگم کئی سالوں سے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی،
مگر جب وہ گھر سے کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر بھاگی تھی تو ان کا باپ اس صدمے کی تاب نہ لا سکا تھا۔ شمع بیگم کے گھر سے بھاگنے کے بعد وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ شمع بیگم کی باپ کی میت پر لوگ کھڑے شمع بیگم کو کوس رہے تھے، جس نے ایک لمحے میں بھی اپنے بوڑھے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا اور اپنی شادی سے 4 روز پہلے کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی اور اپنے ساتھ اپنے باپ کی برسوں کی کمائی گئی محنت کا وہ زیور بھی لے گئی تھی جو ان کے باپ نے اپنے خون پسینہ ایک کر کے بنایا تھا، اور ساتھ ہی گھر سے نقدی بھی اٹھا لی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس لڑکی کی محبت میں گھر سے بھاگتے ہوئے شمع بیگم نے ایک بار بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ لڑکا بھی شمع کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اس نے شمع بیگم سے ان کے پاس موجود سارا زیور اور نقدی لے لی اور انہیں کوٹھے پر لا کر بیچ دیا۔ شمع بیگم بہت روئیں اور تڑپی، اس لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اس کے پیر پکڑے تھے، مگر وہ شمع بیگم کو اس کوٹھے پر بیچ کر اپنے پیسے لے کر جا چکا تھا۔ شمع بیگم اس کوٹھے سے کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، ان پر سخت پہرا تھا۔ شمع بیگم نے کئی بار اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار پکڑی جاتی اور اس کے بعد انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ آخرکار شمع بیگم نے بھی ہار مان لی، مگر ان کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ کسی بھی طرح سے انہیں یہاں سے آزادی مل جائے۔ اسی طرح انہیں وہاں رہتے کئی سال گزر گئے۔ وہ ایک مشہور طوائف بن چکی تھی جن کے بہت سے دیوانے تھے، لیکن شمع بیگم کے دل میں یہ بات ہمیشہ سے موجود رہی تھی کہ انہیں ایک عزت بھری زندگی گزارنی ہے۔ آخرکار کئی سالوں بعد جب ان کی جوانی ڈھل گئی، وہ اتنی حسین نہ رہی تو انہیں اس قید سے آزادی ملی اور ان کی ملاقات مولوی صادق سے ہوئی، جنہوں نے نہ صرف شمع بیگم کو محفوظ 4 دیواری فراہم کی بلکہ اس معاشرے میں ان کی عزت بڑھانے کے لیے ان سے نکاح بھی کیا اور انہیں ویسی ہی عزت دی جیسے وہ اپنی پہلی بیوی کو دیتے تھے۔ انہوں نے شمع بیگم کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی، بلکہ ان کا بہت خیال رکھا۔ جس روز شمع بیگم کو معلوم ہوا کہ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس روز وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب اس دنیا میں ان کا آخری رشتہ ان کی بہن بچی تھی۔ انہوں نے مولوی صادق سے کہا وہ کسی بھی طرح سے اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہیں۔ مولوی صادق نے شمع بیگم کی یہ خواہش بھی پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی بہن کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، مگر اس عرصے میں ان کی بہن کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مگر ان کا ایک بیٹا تھا جس سے مولوی صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد آ کر اپنی خالہ سے ملے گا۔ مولوی صادق واپس چلے آئے تھے اور شمع بیگم کو اطلاع دی کہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، مگر ان کا بیٹا موجود ہے جس نے وعدہ کیا ہے وہ ان سے ملنے کے لیے جلدی آئے گا۔ اس روز کے بعد سے شمع بیگم ہر روز اپنے بھانجے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ان کی نظریں ہمہ وقت دروازے پر ہی ٹکی رہتی۔ اس دنیا میں ان کا ایک واحد رشتہ ان کا بھانجا بچا تھا۔ شمع بیگم نے فریحہ کو صحن دھونے کا حکم دیا۔ فریحہ نے جھانک کر صحن کی طرف دیکھا۔ گرمیوں کے دن تھے، دھوپ ہر سو پھیلی ہوئی تھی، سورج اس وقت عین سر پر تھا، گرمی سے سب کا برا حال تھا، مگر فریحہ نے شمع بیگم کو انکار کرنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کا حکم سن کر فوراً صحن دھونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ صحن میں آئی اور چلچلاتی دھوپ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ پائپ لگائے صحن دھونے لگی۔ پانی سے اس کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے تھے اور دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شمع بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ آج گرمی کچھ زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ فریحہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز ہٹا کر گہری نظروں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کی رنگت دھوپ کی شدت سے تمتما رہی تھی۔ فریحہ یکدم ہوش میں آئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ مولوی صادق کا گھر یہی ہے؟ اس شخص نے فریحہ پر نظریں ہٹاتے ہوئے سوال کیا۔ جی یہی گھر ہے، فریحہ نے نرم لہجے میں کہا۔ مگر بابا تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، فریحہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ مجھے شمع خالہ سے ملنا ہے، انہیں بلا دیں، اس نوجوان نے کچھ بیزاری سے کہا تھا۔
فریحہ فوراً پلٹی تھی اور شمع بیگم کو کسی شخص کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ دروازے پر پہنچی تو طلحہ لغاری نے ان سے اپنا تعارف کروایا۔ اپنے بھانجے کو اپنے سامنے دیکھ کر شمع بیگم بے ساختہ رو پڑی۔ اتنے سالوں بعد انہوں نے اپنے کسی رشتے کو دیکھا تھا۔ طلحہ کچھ دیر ان کے گھر پر بیٹھ کر چلا گیا۔ مولوی صادق بھی طلحہ سے ملنے گھر آ گئے تھے، مگر فریحہ کو یہ مغرور سا شخص ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ایک رات مولوی صادق سوئے تھے تو صبح اٹھ نہیں سکے تھے۔ رات کو کسی پہر دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ دن فریحہ کے لیے قیامت کا دن تھا۔ وہ بے تحاشا روئی تھی۔ پہلے اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب اس کے بابا بھی اسے چھوڑ گئے تھے۔ اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ فریحہ کے بابا اس دنیا سے گئے ابھی ایک ماہ نہیں ہوا تھا کہ شمع بیگم کو فریحہ کا وجود بوجھ لگنے لگا۔ وہ ہر صورت فریحہ سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، مگر انہیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ فریحہ کے لیے ان کی نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ فریحہ پر سارا دن چیختی چلاتی رہتی، اسے برا بھلا کہتی رہتی اور اسے کوستی رہتی۔ فریحہ دکھی دل کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی تھی، مگر جانے کیوں شمع بیگم کی نفرت فریحہ کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ اور ایک روز شمع بیگم نے فریحہ کو تیار ہونے کا کہا اور اس سے کہا کہ انہیں ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ فریحہ کوئی بھی سوال کیے بنا تیار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے کوئی بھی سوال کیا تو شمع بیگم ایک بار پھر اسے برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گی، اس لیے اس نے ان سے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی۔ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک بڑی سی کالے رنگ کی چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور اسے اپنا منہ بھی ڈھک لیا تھا، کیونکہ فریحہ کبھی بے پردہ ہو کر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اس روز بھی اتفاق سے وہ طلحہ کے سامنے آ گئی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ شمع بیگم نے اپنے بیٹے کو گھر میں ہی چھوڑا اور فریحہ کو اپنے ساتھ لیے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریحہ کو لیے رکشے سے اتری۔ جہاں انہیں جانا تھا انہوں نے وہاں سے رکشہ کافی دور رکوایا تھا۔ وہ فریحہ کو وہاں سے لے کر پیدل چل پڑی۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک عجیب سے محلے میں داخل ہوئیں، جہاں دن میں بھی رات کا سما ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس محلے کے سارے مکین سو رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ گلی میں جگہ جگہ پھول بکھرے پڑے تھے۔ فریحہ ان پھولوں پر پاؤں رکھتی شمع بیگم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شمع بیگم اسے کس جگہ لے آئی ہیں۔ کچھ دیر بعد شمع بیگم لکڑی کے ایک بھاری اور منکش دروازے پر جا کر کھڑی ہوئیں اور اس دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ یہاں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی موجود نہ ہو، یہاں تک کہ قدموں کی چاپ کی آواز بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ شمع بیگم اور فریحہ ایک بڑی سی راہداری پار کر کے دالان میں آ گئے۔ وہ دالان اس طرح سے بنا تھا کہ دالان میں کہیں سے بھی دھوپ داخل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہاں کر بے ساختہ ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ فریحہ نے زبان پھیر کر اپنے خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کیا۔ اسے اس وقت بے حد پیاس لگی تھی۔ اسی اثنا میں سامنے بنے کمروں میں سے ایک کمرے سے بھاری بھرکم عورت دالان میں داخل ہوئی اور شمع بیگم کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکی اور پھر اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ بہت عرصے بعد آئی ہو شمع بیگم، کہاں تھی اتنے عرصے سے؟ اس عورت نے اپنے کالے دانتوں کی نمائش کرتے شمع بیگم سے گلے ملی اور گہری نظروں سے شمع کے پیچھے کھڑی 16-17 برس کی اس لڑکی کو دیکھا جو ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اور پھر وہی عورت شمع بیگم کو اپنے ساتھ لیے سامنے بچھے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی، جبکہ فریحہ ہنوز کھڑی رہی۔ جانے شمع بیگم اور وہ عورت دھیمی آواز میں کیا باتیں کر رہی تھی۔ وہ عورت بار بار فریحہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے ایک لڑکی کو آواز دی، گل ذرا ادھر آؤ، یہ بچی اکیلی کھڑی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، باتیں کرو۔ اس کمرے سے ایک لڑکی فوراً باہر نکلی اور مسکرا کر فریحہ کی طرف بڑھی۔ فریحہ نے شمع بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ شمع بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فریحہ اس لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں چلی گئی۔ اس لڑکی نے فریحہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود زمین پر لیٹ کر سو گئی۔ فریحہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی، مگر شمع بیگم نے اسے نہیں بلایا۔ فریحہ خود ہی اٹھ کر باہر گئی تھی
क्योंकि उसे काफ़ी देर हो गई थी। वो बाहर दालान में आई तो शमा बेगम वहाँ मौजूद नहीं थी। फरीहा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो औरत तख्त पर आंखें बंद किए लेटी थी। आंटी, मेरी अम्मी कहाँ है? फरीहा ने उस औरत को मुखातिब करके शमा बेगम के बारे में पूछा। गुलबाई ने आंखें खोलकर इस कली को देखा था जिसकी सौतेली माँ एक अरसे तक इस खोटे की जीनत बनी रही थी, और जब वो उन लोगों के किसी काम की ना रही तो उन्होंने उसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी, और अब वो अपनी बेटी को यहाँ पर बेचकर चली गई थी। तेरी सौतेली माँ तुझे यहाँ बेचकर चली गई है, तू अब यहीं रहेगी। गुलबाई ने फरीहा के पैरों तले से ज़मीन खींची। फरीहा ने हैरानी से उस औरत की तरफ देखा। फरीहा को उसकी बात समझ नहीं आई थी। ये कोठा है और तेरी सौतेली माँ तुझे यहाँ बेच कर गई है, अब समझ आ गई? गुलबाई ने दुरुस्त लहजे में फरीहा से कहा। फरीहा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? फरीहा ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाते कहा। गुलबाई ने अपनी जगह से उठकर फरीहा को बाजू से खींचा और उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाया। ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं, अब तू यहीं रहेगी। तेरे बदले शमा बेगम हमसे पैसे लेकर गई है। गुलबाई ने फरीहा को एक अंधेरे कमरे में धक्का देते कहा और बाहर से कुंडी लगा दी। फरीहा का पूरा वजूद जलजले की जद में था। वो बेयकीनी से बंद दरवाजे की सिमत देख रही थी। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है? वो कैसे उसे एक कोठे पर बेच सकती है? उसकी सौतेली माँ ने तो उस बात का भी ख्याल नहीं किया कि इसके बाप ने उसे इज्जत की चादर पहनाई थी, इस माशरे में उसे इज्जत दिलवाई थी। वो उस बाप की पर्देदार बेटी को बेपर्दा कर गई थी और उसे एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया था। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे नहीं रहना यहाँ। दरवाज़ा बजाते फरीहा बुरी तरह रो रही थी, मगर उसकी आहो बका का किसी पर असर नहीं हो रहा था। हर कोई फरीहा की गरियाज़ारी से अनजान था। काफ़ी देर तक फरीहा दरवाज़ा बजाती रही, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। कोई भी फरीहा को उस कैद खाने से छुड़ाने के लिए नहीं आया था। उस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में घुप अंधेरा छाया था। गर्मी और पसीने से उसका बुरा हाल हो गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने गुलबाई अपनी कमर पर हाथ रखे तैश से फरीहा को घूर रही थी। इतना शोर क्यों मचा रखा है लड़की? तुझमें ज़रा भी सब्र नहीं? गुलबाई ने गुस्से से फरीहा की तरफ देखते हुए कहा। प्लीज़ आप मेरी अम्मी को फ़ोन करें, वो आके मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं यहाँ नहीं रह सकती। फरीहा ने गुलबाई के सामने हाथ जोड़ते रोते हुए कहा। तुझे एक बात समझ क्यों नहीं आती? अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब तू इस कोठे की जीनत बनेगी। वैसे ये बात तो सच है कि शमा बेगम हमें हीरा देकर गई है। गुलबाई ने सख्ती से फरीहा की थोड़ी पकड़कर उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। गुलबाई की बात सुनकर फरीहा की रूह तक कांप गई थी। उसने खौफ और दहशत से गुलबाई की तरफ देखा जो उसे किसी बेजान शय की तरह परख रही थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दें। फरीहा ने गिड़गिड़ाते हुए गुलबाई के सामने हाथ जोड़े। गुलबाई ने एक झटके से फरीहा की थोड़ी छोड़ी और उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। फरीहा जाकर ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी। उसकी हथेलियों में और कोहनियों पर बुरी तरह खराश आई थी। गुलबाई इस तरह की कई लड़कियों से निमट चुकी थी, इसलिए फरीहा से निमटना उसके बाएं हाथ का खेल था। वो समझ गई थी फरीहा उसे कहीं ज़्यादा शोर मचाएगी, इसलिए उसने अभी से फरीहा के पैरों में बेड़ी डालने की सोच ली थी। गुलबाई ने एक लड़की को आवाज़ दी और अपनी लकड़ी की स्टिक मंगवाई। कुछ देर बाद वो स्टिक गुलबाई के हाथ में थी और वो बुरी तरह से फरीहा को मार रही थी। फरीहा खुद को बचाने की कोशिश करती तो वो उसके हाथों पर मारने लगती। उस औरत का जुनून बढ़ता जा रहा था। वो बुरी तरह से फरीहा को मार रही थी। अब अगर ज़बान से यहाँ जाने का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे अब यहीं रहना है, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। गुलबाई ने सर्द लहजे में फरीहा से कहा। फरीहा ज़मीन पर गिरी बुरी तरह रो रही थी। उसे अपनी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। उसने तो कभी शमा बेगम को अपनी सौतेली माँ नहीं समझा था।
और शमा बेगम ने उससे बदतरीन सलूक किया था। फरीहा ने भी ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए वो किसी कीमत पर अपने जिस्म का सौदा नहीं करेगी। वो अपने बाप की रूह को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी और ना ही अपने लिए ये गलीज राह चुन सकती थी। गुलबाई ने जब फरीहा की जिद और हठ धर्मी देखी तो उसने फरीहा पर बदतरीन तशद्दुद किया, यहाँ तक कि उसने फरीहा को इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बेल्ट से मार खाने की वजह से फरीहा की पूरी कमर पर नील पड़ गए थे। उसके चेहरे को छोड़कर उसके पूरे जिस्म पर नील मौजूद थे, मगर फिर भी फरीहा अपनी बात पर कायम थी कि वो किसी भी सूरत अपना सौदा नहीं करेगी, चाहे वो लोग उसे जान से ही मार दे। गुलबाई भी फरीहा की जिद से परेशान हो गई। उन्होंने फरीहा से पहले इतनी जिद्दी लड़की नहीं देखी थी, जो अपनी इज्जत के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। कई लड़कियां तो एक ही बार मार खाकर बुरी तरह डर जाती थीं और फिर जैसा गुलबाई कहती जाती वो वैसा करती थी, मगर फरीहा की आंखों में खौफ नहीं था। गुलबाई 2 लड़कियों के साथ फरीहा के कमरे में आई। फरीहा को अब तक इसी अंधेरे कैद में रखा हुआ था, यहाँ तक कि उसे 3 दिन से खाने को कुछ नहीं दिया गया। नकाहत से उसकी आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। उन दोनों लड़कियों ने फरीहा को फर्श से उठाया और उसे गुलबाई के सामने खड़ा किया। ये कपड़े पहन ले, आज तेरा पहला ग्राहक आया है। उस ग्राहक ने अनछुई लड़की की डिमांड की है और इस वक्त मेरे पास सिर्फ तो ही है अनछुई लड़की मौजूद है। अगर तूने किसी भी किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलबाई ने फरीहा का जबड़ा दबोचते कहा। फरीहा ने नफरत से गुलबाई की तरफ देखा। मैं किसी भी सूरत ये काम नहीं करूंगी। फरीहा ने उन दोनों लड़कियों से अपना आप छुड़ाते कहा, इसे ये कपड़े पहनाओ और ज्यादा आवाज निकाले तो इसकी आवाज बंद कर देना। गुलबाई उन दोनों लड़कियों को हुक्म देती कमरे से निकल गई। फरीहा ने खौफ से उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा जो तरहम भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तुम खुद अपने कपड़े बदल रही हो या हम बदल दें? एक लड़की ने नरम लहजे में तरस खाते पूछा। मैं बदल लूंगी। फरीहा ने पथराई हुई नजरों से उन दोनों की तरफ देखते कहा, जल्दी पहनो, हम लोग कमरे से बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को इशारे करते कमरे से निकल गई। फरीहा ने जमीन पर पड़े कपड़ों को देखा और फिर उसने वो कपड़े पहन लिए। सुर्ख रंग के शरारे के ऊपर छोटी और तंग सी चोली थी जो बमुश्किल उसके पेट से ऊपर तक थी। उसका गला बेइंतहा गहरा था। उस चोली की आस्तीनें नहीं थी। फरीहा ने बेख्तियार खुद को जमीन में गिरता महसूस किया। वो चोली उसके जिस्म पर बेइंतहा तंग थी। उसके साथ दुपट्टा भी मौजूद नहीं था। फरीहा ने अपनी शॉल अपने जिस्म के गिर्द लपेट ली। कुछ देर बाद वो दोनों कमरे में दाखिल हुई। उसमें से एक लड़की ने आगे बढ़कर फरीहा के चुटिया में बंधे हुए बाल खोले। सुनहरी बाल फरीहा की कमर पर बिखर से गए। रात हो चुकी थी। फरीहा को कमरे से बाहर लाया गया। फरीहा कमरे से उन 3 दिनों में पहली बार बाहर आई थी। रात के समय कोठे की रोशनियां देखकर उसकी आंखें चुंदे आ गई थी। इस कोठे का हर हिस्सा रोशन हो रहा था। कोठे में एक अजीब सी चहल पहल मची हुई थी। दालान में बैठी कई लड़कियां अपने चेहरे पर गहरा मेकअप कर रही थी। फरीहा ने यह सब कुछ खौफ से देखा था। वो दोनों लड़कियां फरीहा को लेकर गुलबाई के सामने आईं। गुलबाई ने गहरी नजरों से फरीहा को देखा, जिसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी था, मगर इस सादगी में भी वो कयामत ढा रही थी। गुलबाई ने हाथ उठाकर फरीहा के जिस्म पर लिपटी उसे काले रंग की चादर खींचकर दूर फेंकी। फरीहा ने हरासा नजरों से उसकी तरफ देखा। अब मुकम्मल हो रहा है ना तेरा हुस्न? गुलबाई ने फरीहा को सर से पैर तक देखते कहा। फरीहा को लगा जैसे किसी ने भरे बाजार में उसकी इज्जत उछाल दी हो। फरीहा ने अपने बालों से अपने जिस्म को ढांपने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। गुलबाई ने फरीहा का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा और उससे कहा, अगर तूने इस गाहक को खुश नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये गाहक यहाँ पहली बार आया है और मैं चाहती हूँ यहाँ उसका मुस्तकिल गाहक बन जाए। उसके पास बहुत पैसा है। उसने मुझे मुंह मांगी रकम दी है और ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं।
گلبائی نے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ فریحہ نے نفرت سے گلبائی کی طرف دیکھا اور سب سے آنکھ بچا کر گلبائی کے برابر میں رکھی پھلوں کی پلیٹ میں سے چھری اٹھا کر اپنے لہنگے میں چھپائی۔ وہی دونوں لڑکیاں فریحہ کو ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی اور باہر سے لاک کر گئی تاکہ ان کے گاہک کے آنے تک فریحہ یہاں سے کہیں نہ جا سکے۔ فریحہ بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت کو رونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جان لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی اس نے اپنی کلائی پر چھری رکھی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا گاہک اندر آیا۔ چھری پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی، مگر اگلے ہی پل وہ دونوں اپنی جگہ پتھر ہو گئے، کیونکہ کمرے میں آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں کا بھانجا طلحہ لغاری تھا۔ طلحہ نے فریحہ کے ہاتھ میں چھری دیکھ لی تھی جو اس نے اپنی کلائی پر رکھی ہوئی تھی۔ طلحہ دروازہ بند کرتے ایک ہی جست میں فریحہ تک پہنچا اور اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ کر دور پھینکی۔ وہ حیرت سے فریحہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کی خالہ کی سوتیلی بیٹی تھی، یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب فریحہ ہی دے سکتی تھی، جبکہ فریحہ صدمے کی کیفیت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ فریحہ ہوش میں آئی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے کی کوشش کی۔ طلحہ نے گہری نظروں سے فریحہ کے مرمری جسم کو دیکھا اور پھر اپنے کندھوں پر پڑی چادر اس کے جسم پر ڈالی۔ فریحہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سامنے کھڑے شخص سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر فریحہ کے کانپتے وجود پر چادر ڈالی۔ فریحہ اسے نظریں نہ ملا سکی، بس وہ سر جھکائے روتی رہی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ طلحہ نے مشکوک لہجے میں اس سے سوال کیا۔ فریحہ نے نم نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی جو تمہیں یہاں بیچ کر بھاگ گیا؟ طلحہ نے کھوجتی ہوئی نظروں سے فریحہ سے سوال کیا۔ فریحہ اس کے سوال پر تڑپ کر رہ گئی۔ میں کسی کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگی، بلکہ تمہاری خالہ مجھے یہاں بیچ کر گئی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ میرے بابا نے انہیں عزت دی تھی، اپنا نام دیا تھا، اور میرے بابا کے مرنے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فریحہ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ طلحہ نے حیرانی سے فریحہ کو دیکھا۔ طلحہ یہ بات تو جانتا تھا کہ اس کی خالہ کافی عرصے تک کوٹھے پر رہی تھی، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کی خالہ اس قدر سنگ دل ہوں گی۔ جس افریت سے وہ جھوٹ پر آئی تھی، وہیں پر وہ ایک معصوم لڑکی کو بیچ دیں گی۔ تم یہاں پر کب سے ہو؟ طلحہ نے اسے اگلا سوال کیا۔ میں یہاں 3 دن سے ہوں۔ وہ مجھے جھوٹ بول کر یہاں لے کر آئی تھی اور پھر مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ فریحہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں مٹھیوں سے سختی سے شال کو دبوچ رکھا تھا۔ طلحہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اگلا سوال جانے کیوں اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، حالانکہ یہ اس کے کام کا حصہ تھا اور وہ کبھی گھبرایا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے سامنے بیٹھی لڑکی بہت بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ اس کے آنسو جیسے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ کیا مجھ سے پہلے بھی تمہیں کسی گاہک کے سامنے پیش کیا گیا؟ طلحہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے سنبھلتے ہوئے سوال کیا۔ فریحہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت محض دکھ تھا۔ میں یہاں 3 دن پہلے آئی ہوں اور 3 دن میں ان کا بدترین تشدد برداشت کرتی رہی ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ میرے جسم پر ان کے دیے گئے زخم دیکھ سکتے ہیں، مگر آج مجھ میں مار کھانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اپنی جان لینے کے لیے میرا اس کمرے سے نکلنا ضروری تھا، کیونکہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا جس سے میں اپنی جان لے سکتی۔ جبھی میں خاموشی سے یہ چھری اٹھا لائی۔ فریحہ نے روتے سے سکتے بتایا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، یا تو مجھے یہاں سے نکال لیں یا پھر وہ چھری مجھے واپس دے دیں، اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ وہ جیسے ہار سی گئی تھی۔ میں نے بھوکا پیاسا رہ کر بھی دیکھا، پھر بھی مجھے موت نہیں آئی۔ میں 3 دن سے اپنی موت کی دعا مانگ رہی ہوں، یا پھر اپنی عزت کی حفاظت کی۔ فریحہ کا ایک ایک لفظ اس کے دل کو چیرتا جا رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو تم خود کو کچھ نہیں کرو گی،
बस मैं कुछ देर में आता हूँ, तलहा ने नरम लहजे में फरीहा से कहा और खुद कमरे से निकल गया, जबकि फरीहा हैरान परेशान खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि तलहा उसे छोड़कर कहाँ गया। फरीहा भी तलहा के पीछे आई थी। तलहा सीधा गुलबाई के पास आया। मैं इस लड़की को खरीदना चाहता हूँ, तलहा ने सर्दो सपाट लहजे में कहा। गुलबाई ने हैरानी से तलहा की सिमत देखा। क्या वो लड़की आपके काबू में आ गई? गुलबाई ने हैरानी से तलहा से पूछा। उसकी आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं, बस आप मुझे उसकी कीमत बता दें, तलहा ने खुश्क लहजे में कहा था। मगर मैं उसे नहीं बेचना चाहती, गुलबाई ने मतानत से कहा, क्योंकि वो अपने हाथों से ये हीरा गंवाना नहीं चाहती थी। फरीहा की सूरत उसके हाथ में लॉटरी लगी थी। वो कैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से हाथ धो सकती थी? मैं इस लड़की के तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूं, तलहा ने अपनी तरफ से पत्ता फेंका। गुलबाई की आंखें रोशन हो गईं। लेकिन उसके लिए आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। जब आपका दिल इस लड़की से भर जाएगा तो आप इसे यहीं छोड़कर चले जाइएगा, गुलबाई ने एक अदा से कहा। लेकिन तलहा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जेब से चेक बुक निकाल कर उसमें रकम भरी और वो चेक गुलबाई के हवाले किया। चेक में मौजूद रकम देखकर गुलबाई की आंखें हैरत से फैल गईं। उस चेक में उनकी सोच से ज़्यादा रकम थी। ठीक है, आप इस लड़की को यहाँ से ले जा सकते हैं। जब इस लड़की को इस्तेमाल करके दिल भर जाए तो इसे वापस कोठे पर छोड़ जाइएगा, गुलबाई ने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते कहा, जबकि फरीहा फटी फटी आंखों से यह सारा मंजर देख रही थी। उसकी सौतेली माँ उसे यहाँ बेच कर गई थी तो उसे औरत के भांजे ने मुंह मांगी कीमत देकर उसे खरीद लिया था। फरीहा का दिल किया कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। लोग उसका सौदा कर रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तलहा ने कॉल करके किसी को बुलाया। कुछ देर बाद गाड़ी कोठे के बाहर आई। तलहा उसे अपने साथ लिए वहां से बाहर आया और फरीहा को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। मंसूर, तुम इसे गाड़ी में लेकर यहाँ से कुछ फासले पर खड़े रहो, मैं कुछ देर में आता हूँ, तलहा ने ड्राइवर को हुक्म दिया था। फरीहा ने नासमझी से तलहा की तरफ देखा, मगर तलहा किसी को फ़ोन मिला रहा था। उसकी तवज्जो फरीहा की जानिब नहीं थी। मंसूर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कोठे की गली से कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे फरीहा ने पुलिस मोबाइल की आवाज़ें सुनी। दर्जनों पुलिस मोबाइल उस इलाके में दाखिल हो गई थी। वो अपनी आंखों में हैरत समोए ये मंजर देख रही थी। कुछ देर बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। लोग इमारत से निकलकर भागने लगे, मगर हर जगह पुलिस का पहरा था। कई लोग गिरफ्तार हुए थे। और फिर फरीहा ने एक लेडी इंस्पेक्टर को गुलबाई को घसीटते हुए देखा था। वो गुलबाई को घसीटकर पुलिस वैन में डाल रही थी। फरीहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद सारा इलाका खाली करवा लिया गया और पुलिस मोबाइल बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। कुछ देर बाद तलहा गाड़ी में आकर बैठा। फरीहा ने उसे देखकर सुकून का सांस लिया। तलहा ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया, जबकि फरीहा अब भी कुछ परेशान सी थी। वो नहीं जानती थी कि वो रात के इस पहर कहाँ जाएगी। तुम कौन हो? फरीहा ने दहशत से तलहा से सवाल किया। तलहा ने तिरछी नज़रों से फरीहा को देखा। मैं एक पुलिस वाला हूँ और यहाँ छापा मारने आया था, मगर छापा मारने से पहले मुझे अंदर जाकर अंदर के हालात का जायज़ा लेना था और वहाँ कुछ देर रुकना था। इसलिए मैंने इन लोगों से लड़की मांगी, मगर मैं नहीं जानता था कि किस्मत मुझे तुमसे मिला देगी। फरीहा मुंह खोले हैरानी से उसकी सारी बातें सुन रही थी। लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना, प्लीज़ मुझे यहीं उतार दो, फरीहा ने घबरा कर कहा। तलहा ने फरीहा को देखा। अगर मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होता तो मैं तुम्हें वहाँ से बाहिफाजत क्यों निकालता? तलहा ने जैसे उसकी अकल पर मातम किया। फरीहा उसका चेहरा देख कर रह गई। तलहा ने ड्राइवर को मस्जिद के जानिब ले जाने का हुक्म दिया था। फरीहा कुछ समझ नहीं सकी थी। कुछ देर बाद वो दोनों मस्जिद के अहाते में मौजूद थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
फरीहा ने तलहा की जानिब देखते नासमझी से पूछा। तलहा ने गहरी नज़रों से अपनी शॉल में लिपटी फरीहा को देखा। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तलहा ने अपने सीने पर हाथ बांधते इत्मीनान से जवाब दिया। फरीहा के पैरों तले से ज़मीन निकली। उसने हैरानी से तलहा को देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? फरीहा के मुंह से बस इतना ही निकल सका। मुझसे निकाह क्यों नहीं कर सकती? तलहा ने भी उसी के लहजे में सवाल किया। मुझे आपसे निकाह नहीं करना, मुझे यहाँ से जाना है, फरीहा ने घबराते हुए कहा था। कहाँ जाओगी यहाँ से? तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, या सारी रात सड़कों पर गुजारोगी? तलहा ने तीखे लहजे में सवाल किया। फरीहा ने आंखों में आंसू लिए तलहा की जानिब देखा। या फिर अपनी सौतेली माँ के पास वापस लौट कर जाओगी, जिसने तुम्हें बेच दिया? तुम्हारे रहने के लिए कोई ठिकाना है तो बता दो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ कर आता हूँ। तलहा ने फरीहा के सुने हुए चेहरे की तरफ देखते ठंडे लहजे में कहा। फरीहा ने बेख्तियार सर्द आ भरी थी। तलहा सच ही तो कह रहा था, उसके पास तो इस दुनिया में रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। और अगर तुम यहाँ से जाओगी तो क्या गारंटी है कि तुम महफूज रहोगी? फिर कोई भेड़िया तुम्हें नोचने के लिए नहीं बैठा होगा। फरीहा बीबी, हर लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कोठे पर 3 दिन रहकर भी वहाँ से पाक दामन वापस आए। अगर किस्मत ने तुम्हें ये मौका दिया है तो इस मौके को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें यूं ही बगैर किसी रिश्ते के अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हारा मेरे घर में रहने के लिए मुझसे कोई रिश्ता होना ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें बहन तो बनाने से रहा, इसलिए खामोशी से मेरे साथ निकाह करो। तलहा ने चंद ही लम्हों में फरीहा के सामने इस दुनिया की हकीकत रखी थी। फरीहा गहरी सोच में डूब गई। तलहा सच ही तो कह रहा था। अगर एक बार उसकी इज्जत की हिफाजत हो गई तो क्या भरोसा था कि कल वो फिर बच जाती। उसने तलहा की सिमत सहमी नज़रों से देखा और सर झुका लिया। तलहा उसका जवाब समझ गया था। तलहा ने नरमी से उसका हाथ थामा और उसे लेकर मौलवी साहब के सामने हाजिर हुआ। चंद लम्हों बाद वो इजाबो कबूल के मरहले से गुजरकर तलहा के नाम हो गई थी। तलहा उसका हाथ नरमी से थाम कर उसे बाहर लाया और उसे गाड़ी में बिठा दिया। कुछ देर बाद घर आ गया। अभी तलहा उसका हाथ थाम कर उसे घर में लिए दाखिल हुआ था, मगर फरीहा जैसे सख्ते की कैफियत में थी। तलहा उसे लिए सीधा कमरे में आया और बेड पर नरमी से बिठा दिया। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तलहा ने उसके गुमसुम चेहरे को देखते हुए कहा। तलहा ने किचन में आकर फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म किया और ट्रे में रखकर कमरे में ले आया। फरीहा अब भी वैसे ही गुमसुम बैठी थी। तलहा ने उसके सामने खाना रखा था। फरीहा ने थकी थकी नज़रों से खाने की तरफ देखा। वो 3 दिन से भूखी थी, उसने कुछ खाया पिया नहीं था। खाने को देखकर उसकी भूख खुल गई। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर खाने की ट्रे अपने जानिब खिसकाई और रोटी का नवाला तोड़कर सालन में भिगोया। 2-3 लुक़मे उसने जल्दी जल्दी जहर मार किए। यकदम उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खाने की ट्रे पीछे खिसका दी और सर झुकाए रोने लगी। तलहा ने नफ़ी में सर हिलाया और उसके सामने आकर बैठा और ख़ुद छोटे छोटे नवाले उसे खिलाने लगा। फरीहा खामोशी से उसके हाथ से खाना खाती रही। तुम मुझे वापस छोड़कर आ जाओगे? फरीहा ने कुछ देर बाद तलहा को देखकर कहा। तलहा उसका दुख और उसकी बेएतबारी समझ सकता था। खाना खा लो, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, तलहा ने नरमी से उसे कहा। मुझे जवाब चाहिए, तुमने मुझसे क्यों निकाह किया? फरीहा ने उसकी तरफ देखते ज़िद्दी लहजे में पूछा। तलहा ने ठंडी सांस भरकर उसे देखा। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मुझे पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी। जिस रोज़ मैंने तुम्हें तुम्हारे घर में देखा था, मुझे हमेशा से ही जीवन साथी के रूप में तुम्हारे जैसी लड़की की ख्वाहिश थी। तलहा ने उसका हाथ थामते हुए नरमी से कहा, जबकि फरीहा सहरज़दा सी उसे सुन रही थी। मगर अब तो मैं वो लड़की नहीं रही, मैं 3 दिन कोठे पर रही हूँ। फरीहा ने अपने आंसू ज़ब्त करते कहा। तुम मेरे लिए पहले भी उतनी ही पाकीज़ा थी और अब भी उतनी ही पाकीज़ा हो। तलहा ने उसके हाथ की पुश्त चूम ली।
गुलबाई ने कहा था कि जब तुम्हारा दिल भर जाए तो तुम मुझे वापस छोड़ दोगे। फरीहा ने धीरे से कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तलहा ने उसके गिर्द बाजू हमाल किए और नरमी से उसके गिर्द लिपटी शॉल को उसके वजूद से जुदा किया। उसके जिस्म पर जगह जगह नील के निशान बने थे। तलहा ने अजियत से आंखें मीच लीं। उसने फरीहा की कलाई पकड़कर उसे बेड से उठाया और अपनी अलमारी में से एक शर्ट ट्राउज़र निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। तुम शावर लेकर आओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। तलहा ने उसे नजरें चुराते हुए कहा था, क्योंकि वो उस लड़की के जख्म देख नहीं पा रहा था। फरीहा ने अस्बात में सर हिला दिया और फ्रेश होने चली गई थी। कुछ देर बाद वो निखरी निखरी सी वॉशरूम से बाहर निकल कर आई थी। तलहा उसे बेड की तरफ लेकर आया और उसे नरमी से बेड पर लेटा दिया। वो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था, जबकि फरीहा आंखें बंद किए नींद की वादियों में जाती जा रही थी।